बापा जदि घरे खाली बसी रहिबे तेबे केते साहस। तमे चुपचाप बस तमर कौन दरकार मत कुह तमे मुंड पुरानी तमे बस चुप ହେଇକି तमर मुंड पुरिया किसी आवश्यक नहीं आमे तुम से कथा बुझिबु तमर किसी बसिया दरकार तमे खाली कहबो जे अरे एटा करू सेटा करू सेटा कर निर्देश दबा तमे सेटा न होले तमे हम कहबो जोटा हबार थियो आमे करू जोटा नबार थियो तमे मना करू ना एटा करबानी बोली बस सेमिति तमे होची भगवान को पाखरे एवं तमर सद्गुरु को पाखरे से बाप पुर संपर्क रख तमे ताकू भी कहबार अधिकार अछि निश्चित ना ना मु एटा हबनी सेटा एटा करो सेटा हबनी सेटा करो सेटा करो सेटा करो एई गोटा को तमे जदी अधिकारटा को जाहिर करिवो एवं ठीक जिनिस को कहबो ताले तम कथा लोक सुनिबे भगवान का आशीर्वाद हबो निश्चय तमे बतन बापू को जिमिति कहछो तमे बतन जदी मो कथा न बुझियो मु तम कथा किछि बुझिबिनी सेमिति तम ऊपर वाला पाखे रखिया दरकार सेमिति सेई जिनिसटा को बतन तमे जदी बतन न करिवो अभिमान न करो आज बतन मु आज्ञा बेले बेले जगन्नाथ बतन पूजा करनी ताको कहबी घर ताला पकई देबी धरबी हां आज्ञा मो ठाकुर घर आज्ञा मु एम ठाकुर कहबी मु 2-4 दिन 8 दिन माने पूजा करबिनी रागी गिरी से तुम भाग मुलाओ मु मोर कोन गोते उद्देश्य खराब है तमे काई मो कथा बुझियोनी हां निश्चित मो तो मु गोटे पूजा करबी बस ताला पकई देबी घर वाला काम सइला हां एटा कोन मु ताको अहंकार रे कहे ना सेटा होची श्रद्धा रे ताले मु जदि आपन को भलो पाइबी आपन जदि मते भलो न पाइबे ताले मु काई आपन को भलो पाइबी आपन जा आपन जे हितांतु हां एटा तो सत्य परस्पर भीतर भलो पाइबार आदान प्रदान न होले जने जने को भलो केमति एटा आमे जे हम बापा मां को कहूचु हम बर्तन मोर बोर टिके न साइकाट्रिक हेतला से बर्तन ये कला मो बो मरि गला बाबा मो मास औषध खाइछ तो एते की बर्तन से गोटी एक दिन से मोर जगी थो खाइबाटा हां हां मा तो तार सुनिश्चित पूर्ण के केही करबे जार बाप मा नाही से छात बिन घर रहउ चाहिए हां एटा सत्य तो किछि न कर मु ए कहे मु लारे से किछि न करंतु बाप दुआर भरे बसताउ से किछि करिवो गोटे कुकुर को भी टेकाटे पकई परिवोनी ना किंतु तमे भाबी तो से बसचुंदी बोले हां से बापा तो बसचुंदी मु जाउछु ती डेरी हेले चलिवो सेटा मनर साहस गोटे हां से किछि करिबे गोटे बिराडी बसले भी से टेकाटे मारी परिबेनी ना किंतु तमे भाबी से मोर गोटे बहुत बड़ अछि बस बस एटा एकदम मिछक सत यही भावनाटा बतन होती कौन माने मु माने आप कहते मु तो भारी भल पाए बापा मांगू ना भल आंतरिक भल पाए कि मुहरे बतन ताको जा आवश्यक या करे नले बतन बयस होई बरा हां हां बस जो पार्टी करनी अमुक नीति कि बस या करनी ता करनी सिटी जानी से जा कहला से जा कहला तम कुतर मुंड पुरा चुप बस तम जा दरकार मते कहबो तमरो जा दरकार वांटिंग मते कहबो बस तम कुतर बस तमर तम बस जा गुडी बस गुडी बुलो तो तम संग से देखो तम तम मन फ्री हला भले तम काम करो अन्य कथा तमर बुझा दरकार नै जोटी भूल मते कहबो अरे एटा हला सेटा कर दे एटा कहना सेटा कर सेटा जे न होला ताले मते तम कहबो तेणु तमे आउ कुतर मोर तो टेंशन हवा दरकार तम 60 वर्ष 70 वर्ष टेंशन होला आउ काई टेंशन नो आउ काई कथा बुझियो से कथा हमें बुझिया को सक्षम होई गुली तमर बुझिया आवश्यक नै एया तो आमे अंडर एस्टिमेट कर सिटी अंडर एस्टिमेट करा जायनी ना ना एटा अंडर एस्टिमेट नुहे एटा को कुआ जाय जे तमे आउ सादरे किछि दायित्व नै कि छोट पटवा दरकार नाही हां सेटा प्रीतिर कथा प्रीतिर कुआ जाय एटा तमे फ्री हे जा तमे कथा तमे कोन करछ कर तमे गुडी गलो बसिलो संग हलो साथी हलो खाइलो पीलो फ्री हे के आसिलो कोन हला बरा आए मु ता कहे मु सब बाप म कहे मु तमे एटा मते टिके आनी दबु रे सिमिति कहबोनी एटा मते आनी के दबु गोटे आदेश आ गोटे होची रिक्वेस्ट या दे बहुत फरक अछि निश्चित तो तमे आदेश करिवो तम रिक्वेस्ट स्टेज लोक तमे नुओ ना ना रिक्वेस्ट नै तमे आदेश करिवो हमें कहबा अरे एटा आनी दे दी जुटी एटा हमको भल लागिवो हां अरे एटा जाउछु रे मते आनी एटा दे तो समय पाइबो आनी के दबु से कथा नै तू आनी एटा दे दे की जा हां आदेश आदेश ना बाबा भूल मो उद्देश्य ना 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 एकदम एटा 100% ठीक के कथाटा तो से सब जिनिस को आज काले जुग रे आज्ञा की पालन करना आज काले जुग रे आज्ञा यदि बाप जे मां बुढ़ी बसची दुआर मोर ता स्त्री पे लुचई की से नै की ता बेडरूम रे खाए को दउतों आज काले दुनिया से हो हां आज्ञा एबटा भारी दुखदायक कथा आज्ञा हां हां बहुत दुखदायक कथा आज्ञा ए भलिया बतन होची से बतन समाज का हिसाब कलुषित आज्ञा बाप मां को अंडर एस्टिमेट करबा केते दुखदायक होता बतन सीमार बाहर
କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ସେ କଥା କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କମ୍ପାନୀ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, କି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ନା। ସେଟା ବଡ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ହଁ ହଁ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାର ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ବଦମାସ ଲୋକକୁ ତାକୁ ସଜାଡିକିରି ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦବାଟା। ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତେଣୁ ତାକୁ ରାସ୍ତାର ପ୍ରକୃତ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାକୁ ପଥ ଦେଖେଇବାଟା ସେମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନାହିଁ। ନା ନା ତେଣୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରୁଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ବି ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପଇସା କେମିତି ଆମେ ହବ, ଆମେ କିନ୍ତୁ କୋଟିପତି ହବୁ ରାତି ପାଇଲେ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସେ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଶଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପାନୀ ଟିକେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ବା ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଟିକେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଅବାଟରେ ଯିବା ଲୋକକୁ ବାଟକୁ କେମିତି ଆଣିବା, ସେ କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରେୟାର। ନା ବାବା ଭୁଲ କଥା କହୁଛି ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଏକଦମ ଠିକ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ କମ୍ପାନୀଟାକୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ବା ଇଏ ହଉଛି କମ୍ପାନୀଟାକୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜବୁତ କରିକି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଯେ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ଏମିତି କରିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ, ଯେମିତି ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ମଜବୁତ କରିବା। ଯୋଉ ଲୋକଟି ପଶିବ, ସେ ବାହାରିଲା ଆଗକୁ ସେ କହିବ ନା ନା ଇଏ ମୋର ତାର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଇସାରିଥିବ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ। ବାହାରିଲା ବାସ୍। ଏତିକିଟା ଆମେ କରିବା ନା ଆଉ। ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିଆ ହେଇଗଲେ କେବଳ ବା କହିଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆପଣ ମତେ ବି 60 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବୟସ ହେଲାଣି ନା। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲିଣି ନା। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବି କଣ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଟାଇପରେ ମାନେ ବୁଝେଇଲେ କି ଲୋକ ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦରକାର। ବାସ୍ ସେତିକି ତ କରିବା। ସେଇଟା ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସେ କଥାରେ, ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆନନ୍ଦ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେବି, ସେ କଥା ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ଆପଣ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କରି ସପ୍ତାହକେ ଗୋଟେ ଦିନ, ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ହଉ, 2 ଦିନ ହଉ, ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ। ହଉ 2 ଦିନ ହଉ, ଯିବେ କୁଆଡେ ଆପଣ? ଆପଣ ସେଠିକି ଗୋଟେ ଦିନ ଯୋଡେ ଦିନ ମାସକୁ ଯିବେ ନ ଯିବେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ହଁ ସିଏ ବି ଠିକ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରହିବେ। ଆମର ପ୍ରବଚନ ଟା ହବ ହଉଛି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଦିନ କିଏ ମାନେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଆ ହବ। ସେଇଟା ପା ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହବ, ବୋର୍ଡରେ ଲେଖା ହବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରାଯିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରାଯିବ, କିଏ କେତେ କରୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ଉଦୟ ହବ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କରାଯିବ ନା ଆଉ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇଁ ମନକୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବେ। ମୋର କିଛି ସେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଲେ ବେଳେ ମୋର ଠାକୁର ଦୟାନିଧି ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ସେଠି ମିଳିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ରହିଲେ ଆଉ, କାହିଁକିନା ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ କେବଳ ପାତ୍ର ମୋ ଉଦର ଏଣୁ ମୂଳ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଥିରେ ଲାଳୟିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣି ପିଇନି। ମୁଁ ଖଟ ଉପରୁ ତଳକୁ କେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଅଲଗା ଟାଇପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥା ବାବା କହୁଛି। ନା ଏଟା ଠିକ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ହାତରେ ରୋଷେଇ କରିବି ମତେ ସେଇଟା ବାଧିବ। ନିଶ୍ଚିତ ବାଧିବ ନା। କିନ୍ତୁ କରିହବ, ମତେ ଜଣା ଅଛି। ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ନା ଆପଣ ମୁଁ ଘାସ କଟାଠୁ ଗୋଡା ମତେ ଜଣା ଅଛି। ମୁଁ ଦରକାର ଲୋକ କରିବିନି ସେ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଇଏରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ସେବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା ହବ, ମୋର ସେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବ। ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଗୁଟା ହିଁ ସେବା। ସେଇ ତ ଠିକ ଆଉ। ସବୁ ଆପଣ ସେବା ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଖାଲି ଗୋଡ ହାତ ଘଷିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ହିଁ ହଉଛି ସେବା। ତେଣୁ ସେଇଟା କେମିତି କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ଏମ୍ ଅଛି। ହଉ ମୁଁ ଡାକୁଛି ତମର ସେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଏବଂ ସେଇଟାରେ ହେଲେ ଆମେ ବି ଖୁସି ହୁଅ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ହବା। ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। କାଲି ବୃନ୍ଦାବନ ବାବା କହିଲେ ମତେ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ପୁରୀରେ ରହିବି। ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ଆଉ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନରେ ଚିନ୍ତା କରିଛି। କାଲି କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇ ଗୁରୁ ତମେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ 35 ବର୍ଷ କାଳ ବାହା ଝିଅ ହେଇଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି।
ତମେ ତମେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଯୋଉ ଯଦି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତ ତମେ ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ତପସ୍ୟା କରିକିରି ପାଣିରେ ଚାଲିକି ଗଲା, ଗୁରୁ କହିଲା ତୁ 12 ବର୍ଷଟାକୁ ବେକାର କରିଦେଲୁ। 10 ଟଙ୍କା ତୁ ଦେଇକି ନାହା ପାରି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତୁ 12 ବର୍ଷ ତାକୁ ତପସ୍ୟା କରିକି ଗୋଟେ ନଈ ପାରି ହେଇକି ଯାଉଛୁ ପାଣିରେ ଚାଲିକି। ତେଣୁ 10 ଟଙ୍କାର ନାହା ଭଡା ତୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ, ତୁ ପାରି ହେଇ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ, ତୁ 12 ବର୍ଷଟାକୁ ବେକାର କରିଦେଲୁ। ସେମିତି 35 ବର୍ଷ ତମେ ବେକାର କରିଦେଲ, ତମେ କିଛି ସାଧନାରେ ସାଧି ପାଇଲନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ନାମ ଖାଲି ନେଲେ କଣ ହବ? ନାଇଁ ସେମିତି କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ନାମ ଖାଲି ଜପିଲେ ରାତି 3ଟାରେ ଉଠିକି ହରେ ନାମ କଲେ ସେଥିରେ ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଗାଇ ସୁଖ ପକ୍ଷୀ ତରିବ, ଶବଦ ଭେଦିକି ବାବୁ ନର କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତମକୁ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପାଇସାରନ୍ତଣି। ତମେ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛ, ତମେ କଣ ଯେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାନ୍ତ ତାର ସୀମା ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଠିକ ମାର୍ଗରେ ଗଲନି, ତମେ ଖାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଚିତା ଚେତନ ପକେଇକିରି ମାଳି ବେକରେ ଗୁଡେଇକିରି ମାନେ ଆଠୁ ଉପରକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି ତମେ ଖାଲି ଡେଇଁଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କାମ ଦେଲାନି, କିଛି ହେଲାନି। ତେଣୁ ତମେ ତା ସହିତ ମୁଁ ତମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ମୋ ଯୋଗରେ ବସିବି, ଯୋଗଟା କଣ? ଧ୍ୟାନଟା କଣ? ସେ ବା ସେଇ ତାଙ୍କରି ନାମ ଜପିବା। ବାସ୍ ଆଉ ତମେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ତମେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରୁଛ କି? ନା, ସେଇ ଯୋଗରେ ବସିବା, ତାଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କରି ନାମ ଜପିଥାନ୍ତ ଏବଂ ସେଥିରେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପାଇଥାନ୍ତ ଏବଂ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ କଥାଟାକୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତ, ସଂସାର ସବୁ କଥାଟା ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତ। ସେଇଟା ଠିକ। ତମେ 30 ବର୍ଷରେ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାନ୍ତ ତମେ କିଛି ମାନେ ସୀମା ନଥିଲା। ନା, ଆପଣ କହିଲି ମୃତ୍ୟୁ, ମୁଁ ତ କହିଲି ମୃତ୍ୟୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରୁଛି କି, ତ ଖାଲି ବସିକି ବୁଲୁଛି ଆଉ। ମୃତ୍ୟୁଟା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମରେ, ଆତ୍ମାଟା କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡେ ପଳେଇବ? ନା, ସେ ସେଇଠି ବୁଲି ରହିଥିବ, ଖାଲି ସେ କାନ୍ଦି ମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, କିଏ କାନ୍ଦୁଛି କିଏ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଶରୀର ଭିତରେ ଯାଇପାରୁନି। 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଗାରେ ଘୁରି ବୁଲିବ, ସେ ଯାଇପାରିବନି, ସେଠି ରହିବ। ସେ ବି ମାନେ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ। ତାର ଆସକ୍ତ ଥିବ। ସେ ବା 80 ବର୍ଷ କାଳ ତା ଘରେ ଅଛି। ସେ ଘର ଭିତରେ ସେ 80 ବର୍ଷ କାଳ ଅଛି। ସେ ହଠାତ୍ କେମିତି ପଳେଇବ ସେ ଛାଡିକିରି? ନା, କେମିତି ପଳେଇବ? ସେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଘରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଡି ଦଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ଶରୀର, ଘରଟା ତାର ଶରୀର ଶରୀରଟା ପୋଡା ହେଇଯାଉଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପଟ ଯାକ ଘୁରି ରହୁଛି, 10-11 ଦିନ କାଳ ଘୁରି ରହୁଛି, କୁଆଡେ ଯାଉନି। ସେ ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ବିନା ହଳଦୀ ବିନା ଲୁଣ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆହଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଦେଖୁଛି କିଏ ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଛି, କଣ କରୁଛି, ତାହାକୁ ଦେଖିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ୟାର ଇଏ କିଛି କାମ ନୁହଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଅଲଗା, ମରିବା ଅଲଗା, ଆତ୍ମା ଅଲଗା। ତେଣୁ ତମେ କଣ କଲ ନା କିଛି ତମେ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିପାରିଲନି। 35 ବର୍ଷ କାଳ ବେକାର କରିଦେଲ। ଖାଲି ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ମାରିକି ମାଳି ଗୁଡେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ହରିନାମ କରି ରାତି 3ଟାରେ ଡେଇଁଲ। ରାତି 3ଟାରେ ଯଦି ତମେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିକି 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନ୍ତା, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରନ୍ତଣି। ହଁ ପରା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କହିଲି ନା, ଏଠିକି ଆସ, ତମେ ଯଦି ରହିବ କଥା କହୁଛ, ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ ଭଦ୍ରକ, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାହବ। ସେ ବା କାଲି କୋଉଦିନ ଯିବା ଭାଇନା? ମତେ କୋଉଦିନ ଯିବା? ସିଏ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସେଇ ପୁରୀ ସେଇ ପୁରୀରେ ଅଟକେଇ ଦେବା ତାଙ୍କୁ। ହଁ, ମୁଁ ବା ସେଇଆ କହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ରଖେଇଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯାଅ, ତମେ ଚିହ୍ନି ଆସିବ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ। ତମକୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ କରୁଛୁ, ତମେ ଏଇଠି ରହିଲେ ତମେ ପୁରା ଆଶ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନବ, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ବାସ୍, ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ରହିଲେ, ଆଉ ଅସୁବିଧା କଣ? ମୁଁ କହିଲି ତମରି ଭଳିଆ ମୁଁ କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ୟା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେବା କରିବା ଆମ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଲ ଦିନରେ ଆମେ ସାଧୁସନ୍ଥ 5,000 ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦବୁ, ଇଏ କରିବା। ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ। ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ ସେ ବି ଏଠି ରହିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ତ ନିଜେ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ, ତମେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭିକ୍ଷା କରିବ, ହରିନାମ ହବ। ସେଠି ହରିନାମ ଧ୍ୱନି ସବୁବେଳେ ଶୁଭିବା ଦରକାର ଆଶ୍ରମରେ। ହରିନାମ ଧ୍ୱନି ସବୁବେଳେ ଶୁଭିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ତାର ଆନନ୍ଦ କେବଳ ଜାଣେ ସଦାନନ୍ଦ, ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ନା, ଏକଦମ ସତ। କାଲି କଥା ହଉଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାବାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତମେ କହିଦେଇଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ କହିବା କାଲି। ଆଉ ମୋ ପାଖେ ତ ମୁଁ ଫୋନ ପେ ସିଷ୍ଟମ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମୋ ବାବା। ମୋ ଝିଅ ବୁଝେ। ଯଦି ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଠେଇବେ ପଠେଇଦେବେ, ନହେଲେ ଯୋଉଥିରେ ପଠେଇବେ ମତେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିବେ, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ପଠଉଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ କାଲି ତ ପଠେଇଦେବି ଆଉ। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ପଠେଇଦେଲେ ଫୋନ ପେରେ ପଟ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ। ହଁ, ମୁଁ ବା କାଲି ଝିଅ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଇଲେ ପଠେଇଦେବି, ତା ପାଖେ ନଥିବ ବୋଧେ, 20,000 ଖଣ୍ଡେ ଥିବ ବୋଧେ। ମୁଁ ଆଉ ଏକାଥରେ ଏଇଲେ ପଠେଇଦେବି 20, ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, କାଲି ଆଉ ଦେବେ।
ଏଇଲେ ପଠେଇଦେବି 20 କାଲି ଦେବେ ତାକୁ ନା 10 ନା କଣ? ଯାହା ନା ଖୁସି ମୋର କିଛି କର। ଆଜି ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଆରେ ତୁ ଆଜି ଲଗେଇବୁ ନା କାଲି ଲଗେଇବୁ? ସେ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା ଆଜି ଲଗେଇବା ପାଇଁ କହିଦେବି କି? ଆଲେ ଝିଅ, ଏ ଝିଅ ଦୁନିଆ ଦୁନିଆ ଗଲା ପଚାରିଲୁ କେତେ ପଇସା ଅଛି ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ? କେତେ ଅଛି ଲୋ ଝିଅ? ମୋ ପରିବାପତ୍ର ତାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି ତ। ହଁ ହଁ ମୁଁ କହିଲି କାଳେ କଲିକତା କଣ ଲାଗିବ ବୋଲି। ପଠେଇଥିଲା କିଛି ପଇସା ପଠେଇଥିଲା ଏପଟ ସୁଦ୍ଧା। କେତେ ପଇସା ଅଛି? 20,000 ଟଙ୍କା ଆଜି ପଠେଇଦେବି ହେଲେ। ହଁ ପଠେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଯାହା ହେଲା ଅବଶ୍ୟ ପଛରେ ଦବା। ହଁ ତାହେଲେ ତାକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲଗେଇଦବ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ 2 ମିନିଟରେ ପଠେଇ ଦଉଛି। ହଉ ହଉ ଝିଅ ହଉ ରହିଲି ବାପା, ଆଜ୍ଞା। ହଁ।